Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sambil disimak supaya kita juga bisa dapat manfaat. Wa idza quriya 'alaihimul Qur'an, kalau kalian dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dengan baik. Berharap Allah berikan kepahaman dan bisa mengangkat derajat kita. Satu masa satu orang ibu dia datang kepada Maulana Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab. Dia datang tanya, adukan kepada Syekh Abdul Wahab, seorang ibu yang punya 4 orang anak. Dia beritahu kepada Tuan Maulana, ya Syekh, tolong doakan anak bungsu saya. Karena anak bungsu saya ini belum berhasil katanya. Anak bungsu saya masih sibuk di pondok. Sementara 3 orang kakaknya ini sudah berhasil. 1 orang jadi polisi, 1 orang jadi insinyur, 1 orang jadi anggota parlemen. 3 orang sudah berhasil. Satunya ini masih sedang di pondok. Maka Masya Allah, Syekhuna Syekh Abdul Wahab, beliau kemudian menunduk. Bahkan beliau menjelaskan kepada ibu itu, seharusnya yang didoakan 3 orang kakaknya katanya. Dan di antara 4 orang anak yang ibu miliki, 1 orang yang baru berhasil, yang sedang di pondok. Mungkin mereka saudara kita, mungkin mereka orang-orang di sekitar kita. Mereka berhasil meniti karir, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi aparat, menjadi apa saja. Tetapi kalau mereka tidak bisa meletakkan mahkota kemuliaan di atas kepala ibu dan bapaknya di hari kiamat, maka pasti ibu bapak kita akan kecewa. Pasti ibu bapak kita akan cemburu kepada ibu-ibu kita semua. Kepada ibu daripada Ustaz Zulkarnain, kepada ibu daripada ibu-ibu kita yang penghafal-penghafal Quran. Mereka akan menangisi, bahkan malu melihat dirinya ketika diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan dengan segala keindahan yang tidak bisa dibandingkan dengan semua keindahan yang ada di dunia ini. Satu berlian yang diletakkan di mahkota itu saja jauh lebih indah daripada semua keindahan yang ada di dunia ini. Maka ibu kita kemudian dia akan panik, dia akan terperangah, dia akan takjub dengan dirinya, siapa saya? Saya ini ibu kampung. Siapa saya? Saya ini orang yang tidak dianggap di dunia. Kenapa hari ini saya dimuliakan? Ternyata di akhirat akan terjawab. Ibu-ibu kita akan bangga. Ibu-ibu kita ini akan merasa disanjung, dihormati oleh seluruh penduduk langit, oleh seluruh bidadari. Ketika diletakkan mahkota kemuliaan itu di atas kepala ibu kita. Jadikan bacaan Al-Quran kita ini, kita hajatkan, kita niatkan, kita ihtisab, ya Allah. Jadikan ini sebagai sebab Engkau beri kesempatan kami muliakan mereka, ibu bapak kami. Kami letakkan di atas kepala mereka mahkota kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Rasul. Man qara'al Qur'an ulbisa walidahu taja yaumal qiyamah. Barang siapa seorang anak yang mana mereka ini bukan hanya sekedar menjadi pembaca Al-Quran, tetapi mereka menghafal Al-Quran, maka di akhirat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersiap-siaplah ibu kalian akan dimuliakan. Bersiap-siaplah orang tua kalian ini akan mendapatkan kemuliaan ketika diletakkan mahkota kemuliaan itu di atas kepalanya. Kita kirimkan senantiasa bacaan Al-Fatihah kepada ibu dan bapak kita, dan jadikan ini sebagai sebab kebaikan yang senantiasa mengalir menjadi amal jariah bagi mereka. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى من المؤمنين رجال صدقوا
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب فإن الدار الآخرة هي الحيوان أو يعلمون من ربهم إلى الله سير الحميد فلما نجاهم قليلا يشكرون ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة عن شكر الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وأطعمه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولو ترى إذ المجرمون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا انصرنا واسمعنا وارجعنا فصبرنا إنا وكلنا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن من الجنة والناس أجمعين قل لن ينفعكم قل لن ينفعكم التوبة من الموت قل من الذي يعصمكم من الله من سوء ولا بكم رحمة ولا يجدون لكم دين ولا مصيرا تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه السلام عليكم كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا ومثبتا وشجرا ونذيرا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض والحمد لله هو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور قال الذين استكبروا للذين استضعفوا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صدرنا عن الجلال دعاهم الموت فقاموا جبريل وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لهم الليل والنهار يسألوننا عن الكفر لله وبدعتهم على وأسروا الندامة وجعلنا الريح على الذين كفروا الذين يعملون وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا قرآن وسائل وشراب ماء الحجاب ومن كل ما تأكلون ويوم تتخذ كتابا صبحا اللهم فيه مواقع تتبعونها وتدعون عنه تشكرون وما أنزلنا على قومه من بعده وما أنزلنا على قومه من السماء وما كنا وزير وما كان إلا سحرا واحدا إلا خالدون لا تسمعون عن عبادة ما يزيدهم من رسول إلا به يسحرون يقول أئنك لمن المصدقين يقول إنك لناصحين إذا تمنى تضوعا فإنا لمنيون قال فننظر فأطلع بسوى الأيام قال الله يهديك الخبير الله يعلم قبل من الخبير ما لكم كيف تحكمون
اصبر على ما يقولون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ أخرين يوم وأشرقت الأرض بنورها وملكت وضيئت النبي والشهداء بأعينهم وقضي عليهم بالحق وهم لا يظلمون إن الساعة لآتية إن الساعة لا ريب فيها لكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ولقد أرسلنا رسلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم ما قصصنا عليهم ومنهم من لم نقصص عليه وما كان رسول أن يأتي إلا بإذن الله فإذا أمرهم بالبينات وقصصنا عليهم مبطلون إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها شفيعا ثم في الحياة الدنيا الحياة الدنيا والآخرة لكم فيها شفيعا ثم لكم فيها تدعون فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جعل لكم منها أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يخلقكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم وتراهم يعرضون عليها وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الضريع وضربهم بالخير وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ولبيوتهم أبوابا ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها وزخرفا وكل ذلك لهم الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. Juz 25 akhir ini dibaca sampai satu pojok. Inna yawmal fasli miqatuhum إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يملكون العفو ولا شيء ولهم نصر إلا رحم الله إنه عزيز رحيم إن جزاكم فعمل بالمعروف بالكفار أمر حميد خذوه وآتوا إلى صلاته فتمسكوا ورسل على الحميد فقال لهم ذلك ربك Zuk innaka antal azizul karim. وإن العزيز القدير إن هذا به لتقوى إن المتقين مقامين في جنات النعيم المصطفى صادق الصلاة المتقابلين فلا يوصف جناحهم بيوم إجعال فيها جنات النعيم لا يمرون فيها إلا المتقين
الكبير وطبعا يوم لا يوم صنعين إننا ويسرنا ولسان يعلم عن شكر ونفرق بينهم وبين Sallallahu